میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر باتوں کا رخ بدل دیا۔ ہم تقریباً 20 منٹ تک وہاں بیٹھے رہے اور پھر انگوری اپنی سب مشین گن سنبھالتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب چلنا چاہیے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ان پٹے ہوئے بھارتی سرماؤں میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اتنی دور تک ہمارا پیچھا کر سکیں، لیکن فوجی ٹرک اس شاہراہ پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں ٹو مل گئی تو ممکن ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کریں، اس لیے ہمیں اب یہاں سے چل دینا چاہیے۔ میں اور حسن بھی اٹھ گئے۔ میں نے اپنی رائفل کاندھے پر لٹکا لی۔ ہم گھنے درختوں سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ جس وقت یہ معرکہ ہوا تھا اس وقت رات کا اندھیرا رخصت ہونا شروع ہوا تھا اور دن کا بہت ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا اور اب سورج طلوع ہو چکا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اب بھی مسلسل بلندی کی طرف سفر کرتے رہے۔ میں نے انگوری سے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ میں نوری سے اس کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے نوری سے کہا تھا کہ وہ عبداللہ کے ساتھ چشمے پر پہنچ جائے، جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ موجود تھا۔ نوری اور عبداللہ دوسری طرف نکل گئے تھے۔ تمہارے بارے میں تو سنا ہے کہ تم فیروز پور کے نواح میں کمانڈر محب اللہ کے ساتھ کسی غار میں ہو، اس طرف کیسے آ گئے؟ انگوری نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کمانڈر محب اللہ کے ساتھ تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں معلوم کرتی رہتی تھی، انگوری نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میرے سینے میں ہلچل سی مچ اٹھی۔ میں صرف چند گھنٹے ان کے گھر پر رہا تھا۔ ہم نے نظر بھر کر ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ان کی بستی سے جانے کے بعد میں نے ایک لمحہ کو بھی انگوری کا خیال ذہن سے نہیں نکالا تھا، اور اب میرے لیے یہ انکشاف بڑا ہی سنسنی خیز ثابت ہو رہا تھا کہ انگوری بھی میرے تصور کو دل میں بسائے ہوئے تھی۔ فوجی کیمپ پر تم لوگوں کی کارروائی بڑی کامیاب رہی، کوئی بھی نہیں بچا وہاں، انگوری کہہ رہی تھی۔ ہمیں مقبول بھائی کی شہادت کی اطلاع بھی مل گئی تھی اور کمانڈر محب اللہ کے زخمی ہونے کی بھی۔ اب وہ کیسے ہیں؟ ان کی ٹانگ میں بم کا ٹکڑا لگا تھا۔ اب پہلے سے بہت بہتر ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے اور بے تکلفی اس واقعے کا نتیجہ تھی جو اتفاقاً پیش آیا تھا۔ اگر بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائی میں ہم لوگ نہ ملتے تو شاید ہمارے درمیان تکلف کا پردہ عرصے تک حائل رہتا اور ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے۔ تم نے بتایا نہیں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ انگوری نے اپنا سوال دہرایا۔ کل صبح مجھے اطلاع ملی تھی کہ بھارتی درندوں نے کیمپ کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے آس پاس کی بستیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا، بسال پور میں جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ ماسی عائشہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہم شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا ان درندوں سے حساب لیں گے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ بھی خبر ملی تھی کہ وہ بھارتی وحشی بستی کی کچھ لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور تم بھی لاپتہ ہو۔ میں نے کمانڈر محب اللہ سے اجازت لے لی اور حسن کے ساتھ کل رات بسال پور پہنچ گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ تم بستی سے بھاگ گئی تھی اور تمہیں پتن کی طرف دیکھا گیا ہے۔ ہم رات ہی کو بسال پور سے روانہ ہو گئے اور جب یہاں پہنچے تو ان دو فوجی ٹرکوں کو دیکھ کر رک گئے کہ وہ گزر جائیں تو ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف نکل جائیں، مگر اسی وقت تم لوگوں نے ٹرکوں پر حملہ کر دیا اور دوسری طرف سے ہم بھی اس کارروائی میں شریک ہو گئے۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے بات جاری رکھی۔ میرا خیال تھا کہ مجاہدین کی کوئی بڑی پارٹی ہوگی جس نے فوجی ٹرکوں پر حملہ کیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پارٹی میں صرف 3 افراد ہوں گے، ایک مرد اور 2 لڑکیاں، اور یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان لڑکیوں میں ایک تم ہوگی۔ عورت جب ہتھیار اٹھا لیتی ہے تو زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، انگوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گلمرگ والے کیمپ کی تباہی کے بعد بھارتی فوجی بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے قرب و جوار کی بستیوں کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ انہیں ان مجاہدین کی تلاش تھی جنہوں نے کیمپ کی تباہی میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ مجاہدین ان بستیوں میں نہیں ملیں گے۔ وہ تو محض اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ اتار رہے تھے، بے گناہوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، احتجاج کرنے والوں کو سنگینوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا اور ان کی لاشیں راستوں پر گھسیٹی جا رہی تھیں، اور وہ درندے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جو بھی احتجاج کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اور پھر اس روز وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر اس روز شام ہونے سے ذرا پہلے 2 جیپ اور 2 ٹرکوں پر سوار تقریباً 30-35 فوجی ہماری بستی میں گھس آئے۔
है। उन्होंने आते ही लूट मार शुरू कर दी। बूढ़ों, बच्चों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें न जाने किस तरह ये पता चल गया था कि कैंप की तबाही से एक रोज़ पहले 2 मुजाहिदीन ने चंद घंटों के लिए इस बस्ती में क़याम किया था, और उन्हें ये भी पता चल गया कि वो मुजाहिदीन आयशा के घर में ठहरे थे। 4 फौजी हमारे घर आ गए। अम्मा ने मुझे पिछले दरवाजे से निकाल दिया। मैं गली के सिरे पर चाची रशीदा के घर में छुप गई। कुछ देर बाद वो फौजी अम्मा को मारते पीटते और बालों से पकड़ कर घसीटते हुए बस्ती के चौक पर ले आए। चाची रशीदा के घर वालों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। अम्मा की चीखें मेरे कानों से टकराती रहीं। मैं बाहर निकलना चाहती थी, मगर चाची रशीदा के घर वालों ने मुझे कमरे से नहीं निकलने दिया। बस्ती में शोर बढ़ता जा रहा था। भारतीय फौजियों ने हमारे घर को आग लगा दी थी। बस्ती के कुछ और घरों को भी जला दिया था। मैं जिस कमरे में बंद थी, इसकी खिड़की से शोले और धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल रहा था। फौजी अब घरों में घुसकर जवान लड़कियों को बाहर निकाल रहे थे। चाची रशीदा का भाई मुझे और अपनी जवान बेटी ताहिरा को लेकर छुपता छुपाता बस्ती से निकल आया और कहा कि हम जंगल में जाकर छुप जाएं, और जब ये भेड़िए वापस चले जाएं तो हम वापस आ जाएं। मैं और ताहिरा बस्ती से निकल कर गुलमर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब ऊंची झाड़ियों में छुप गईं। रास्ते के करीब छुपने का मकसद ये था कि हम इन फौजियों को वापस जाते हुए देख सकें, और जब वो दूर चले जाएं तो हम बस्ती में वापस आ जाएं। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। बस्ती के कई मकानों में आग लगी हुई थी, और फिर हमें 2 फौजी ट्रक आते हुए दिखाई दिए। मैं और ताहिरा झाड़ियों में छुपी उन्हें देखती रहीं। उस वक्त हम दोनों खौफ से थर थर कांप रही थी। एक जीप और 2 ट्रक हमारे सामने से गुजर गए। आखिर में आने वाली जीप हमारे ऐन सामने सड़क पर रुक गई। मैं और ताहिरा खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। मेरा ख्याल था कि उन्होंने हमें देख लिया है, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। जीप खराब होकर रुकी थी। ड्राइवर बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। फिर नीचे उतरकर उसने इंजन का ढकना उठाया और खराबी तलाश करने लगा। जीप बगैर छत के थी। पिछले हिस्से में 2 फौजी बैठे हुए थे, जिन्होंने एक लड़की को दबोच रखा था। उस लड़की के कराहने की आवाज़ें हमारे कानों से टकरा रही थी। दूसरी जीप और ट्रक बहुत आगे निकल चुके थे। मैंने और ताहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर हम में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि हमने एक निहायत खतरनाक फैसला कर लिया। हम दोनों बहुत मोहतात अंदाज में झाड़ियों से निकली और चीखते धाड़ते हुए जीप पर हमला कर दिया। हमारी चीखों से जीप पर बैठे हुए फौजी बदहवास हो गए। हमने उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया। पहले लड़की को इनके शिकंजे से छुड़ाकर जीप से उतारा, और फिर इन दोनों फौजियों को गोलियों से भून दिया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताहिरा ने इसे भी ढेर कर दिया। जिस लड़की को हमने फौजियों के कब्जे से छुड़वाया वो नूरी थी। हमने तीनों फौजियों की राइफलों पर कब्जा कर लिया और जीप में रखे हुए कई फालतू मैगजीन भी उठा लिए। इसी दौरान एक ट्रक वापस आता हुआ नजर आया। मैंने सोचा कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो हमारा पीछा करके हमें गोलियों से छलनी कर देंगे। हम सड़क से जरा हटकर झाड़ियों और पत्थरों में छुप गई। अब हमारे दिलों से खौफ मिट चुका था, हौसले बढ़ गए थे। मुजाहिदीन हमारी बस्ती में आकर ठहरते रहते थे। मकबूल भाई तो अक्सर हमारे घर में ठहरते थे। मैंने मकबूल भाई से राइफल चलाना सीख ली थी। बस्ती की दूसरी बहुत सी लड़कियां भी बस्ती में आने वाले मुजाहिदीन से शौकिया तौर पर राइफल चलाना सीख चुकी थीं, लेकिन उस रोज़ अमली तौर पर हमें राइफल उठाने का मौका पहली बार मिला। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मुसलसल बुलंदी पर चढ़ते रहने से हमारे सांस एक बार फिर फूलने लगे थे। अंगूरी बात जारी रखते हुए कह रही थी। ट्रक जीप से चंद गज के फासले पर रुक गया और तकरीबन निसफ दर्जन फौजी ट्रक से उतरकर जीप की तरफ दौड़े। अपने साथियों की लाशें देखकर उनके चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। वो ट्रक के हेडलैम्प्स की रोशनी में थे और मुकम्मल तौर पर हमारी जद में थे। उन्होंने राइफलें संभाल ली, लेकिन इससे पहले कि वो सूरत हाल को पूरी तरह समझ सकते हमने फायर खोल दिया। 3 फौजी ढेर हो गए और बाकी ट्रक की तरफ दौड़े। वो लोग शायद ये समझे थे कि मुजाहिदीन की किसी पार्टी ने यहाँ हमला कर दिया है। ट्रक मुड़कर तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगा। उस पर सवार फौजी अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग भी कर रहे थे। जीप पर वो फौजी नूरी को रास्ते भर नोचते आए थे। इसकी कमीज तार तार हो रही थी। हम लोग बस्ती में वापस आ गए। कई और घरों की तरह मेरा घर भी शोलों की लपेट में था। मेरी माँ की लाश चौक में पड़ी थी। बस्ती के लोग खौफजदा और सरासीमा थे। कुछ लोग मेरी माँ की लाश के करीब भी जमा हो गए थे। नूरी की माँ का तो अरसा पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। वो जंगल काटने वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन आज वो भी इन दरिंदों की बर्बरियत का शिकार हो गया था। बस्ती में 3 और लाशें भी इधर उधर पड़ी हुई थीं। उन तमाम लाशों को सुबह होने से पहले पहले दफन कर दिया गया। मैंने उनकी कब्रों पर खड़े होकर कसम खाई थी कि उनके खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। रात तो खैरियत से गुजर गई। ये भारतीय फौजी बड़े बुज़दिल हैं। इन्हें अपनी जान का बड़ा खौफ रहता है। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ये अपनी छावनियों या कैंपों से बाहर नहीं निकलते। रात को इन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। इनके 5-6 साथियों की लाशें रात भर बस्ती के बाहर सड़क पर पड़ी। भेड़ियों की खुराक
बनती रही थी। मुझे यकीन था कि सुबह होते ही फौजी भारी तादाद में एक बार फिर बस्ती पर हमलावर होंगे, इसलिए मैंने दिन की रोशनी फैलने से पहले ही वहां से निकलने का फैसला कर लिया। ताहिरा को चाची रशीदा रात ही को चंद मील दूर एक और बस्ती में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ले गई थी। नूरी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई और फिर अब्दुल्ला भी हमारे साथ होगा। ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। हमने एक महफूज ठिकाना तलाश कर लिया है। मैं जानती हूँ कि दिन के वक्त फौजी गाड़ियाँ शाहराह पर गश्त करती रहती हैं। पहले रोज़ हमने एक अकेली जीप को निशाना बनाया। वो जीप पतन से बारामौला की तरफ जा रही थी। उसमें ड्राइवर समेत 4 फौजी थे। हम घात लगाए बैठे थे। वो चारों हमारे हाथों मारे गए। इस जीप से हमें बहुत सा एमुनेशन और कई दस्ती बम मिल गए। पिछले 3 रोज़ से हम इस शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर इसी किस्म की छापा मार कार्रवाइयाँ करके भारतीय फौजियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज भी हम रात के आखिरी पहर 3 बजे इस जगह घाल लगा कर बैठ गए थे और जैसे ही हमने ट्रकों पर हमला किया, दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं समझी थी कि मुजाहिदीन की कोई बड़ी पार्टी इस तरफ आ निकली है। हमारे हौसले बढ़ गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने उसकी बात पूरी कर दी। अंगूरी ने हल्का सा कहका लगाया। फिजा में जैसे नुकराई घंटियां सी बज गईं। लेकिन तुम दो ने भी हमें बड़ा हौसला दिया था, अंगूरी ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। 2 तरफ से हमला हुआ तो भारतीय सुरमा यही समझे थे कि मुजाहिदीन की किसी बड़ी पार्टी ने हमला कर दिया है और फिर अब्दुल्ला ने बर वक्त हैंड ग्रेनेड फेंक कर बड़ा काम कर दिखाया। मैं तुम लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने चलते चलते अंगूरी का हाथ पकड़ लिया। इसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन ना तो कोई एतराज़ किया और ना ही हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या गोलियां चलाते और खून बहते देखकर तुम्हें खौफ नहीं आता? खौफ और डर, ये चीज़ें अब मेरे लिए बेमायनी होकर रह गई हैं, इसने जवाब दिया। मेरा डर तो उस रोज़ दूर हो गया था जब मैंने और ताहिरा ने नूरी को फौजियों के शिकंजे में देखकर जीप पर हमला कर दिया था, और फिर मैंने अपनों का खून बहते देखा है। उन भारतीय भेड़ियों का खून बहते देखकर मुझे खौफ क्यों महसूस होने लगा? बल्कि हकीकत तो ये है कि जब मैं किसी भारतीय फौजी को गोली खाकर गिरते और इसके जिस्म से खून के फुआरे उबलते देखती हूँ तो मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैंने अंगूरी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर रहे थे। हम एक बार फिर रुक गए। हसन हमसे चंद गज पीछे चल रहा था। वो भी हमारे करीब आकर एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। हम पहाड़ की चोटी पर थे। दूसरी तरफ नशीब में छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला था जो दूर तक चला गया था। हम तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे और फिर उठकर एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। यहाँ हवा बहुत तेज थी जो हमें मुसलसल पीछे की तरफ धकेल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम खुली जगह पर पहुंच गए। बड़ी हसीन जगह थी। दूर तक दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। मुखमली घास में मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे जंगली फूल बाहर दिखाई दे रहे थे। हम एक बार फिर एक छोटी सी नदी पर रुक गए। शफाफ पानी उछलता और गुनगुनाता हुआ बह रहा था। मैंने जी भर कर ठंडा पानी पिया और मुंह पर छींटे मारने लगा। हम सिर्फ चंद मिनट वहाँ रुके और नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। इस मरतबा हमें ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा। तकरीबन 100 गज आगे एक सब्ज़ चट्टान के सामने घूमते ही हम रुक गए। दरख्तों के झुंड के नीचे एक बड़ा तालाब था। वो नदी इसी तालाब से निकलकर बह रही थी। यही वो चश्मा था जिसका पानी तालाब की सूरत में जमा हो रहा था। इस तालाब के बाएं तरफ घास फूंस का एक झोंपड़ा बना हुआ था और एक बूढ़ा आदमी झोंपड़े के सामने बिछी हुई चारपाई पर बैठा रस्सी बट रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 60 के लगभग ज़रूर होगी। दाढ़ी और सर के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। हमें देखकर रस्सी वाली चरखी इसने नीचे रख दी और उठकर खड़ा हो गया। आ गई बेटी? वो अंगूरी की तरफ देखते हुए बोला। ये दोनों हैं तो अपने ही शेर, मगर इनके नाम बता दो बेटी ताकि इन्हें मुखातिब करने में आसानी हो। इसने कहते हुए हमारी तरफ देखा। ये शमरोज़ है और ये हसन। अंगूरी ने हमारा तारुफ करवाया। आज इत्तफाक से ये भी इसी शिकार पर झपटे थे जो हमारा निशाना था। फिर तो इस कमबख्त शिकार के चीथड़े उड़ गए होंगे। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। हाँ बाबा, यही समझ लो, चीथड़े ही उड़ गए उनके। अंगूरी भी मुस्कुरा दी। नूरी और अब्दुल्ला तुम्हारे साथ नहीं है? बाबा ने कहा। वो बस आते ही होंगे, अंगूरी ने जवाब दिया। पर हमें तो बहुत भूख लग रही है बाबा। तुम लोग बैठो, मैं अभी चावल उबाल लेता हूँ। वो सफ़ेद रेश बूढ़ा कहते हुए झोंपड़े की पिछली तरफ चला गया। हसन तो चिटाई पर लेट गया। मैं और अंगूरी एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठ गए। मैं बार बार अंगूरी की तरफ देख रहा था। इसने सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया था। उस रोज़ मैंने इसे 2 चोटियाँ बांधे हुए देखा था। सीने पर लहराती हुई वो चोटियाँ भी मुझे अच्छी लगी थी और बिखरे हुए स्याह रेशमी बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे अपनी तरफ इस तरह गहरी नज़रों से घूरते हुए देखकर अंगूरी के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल
پھیل گئی اور نگاہیں جھک گئیں۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس وقت میرے سامنے وہی انگوری بیٹھی تھی جسے میں نے پہلی بار اس کے گھر میں دیکھا تھا، شرمائی، لجائی اور جھجکی ہوئی سی لڑکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نوری اور عبداللہ بھی پہنچ گئے۔ وہ کچھ زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ نوری نے اپنی سب مشین گن ایک طرف ڈال دی، سر پر بندھا ہوا رومال کھول دیا اور چٹائی پر لیٹ کر اپنا سر انگوری کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ انگوری پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ فضا میں چاولوں کی خوشگوار سی مہک پھیل گئی۔ جھونپڑی کے پچھلی طرف وہ بابا چاول ابال رہا تھا۔ ان کی اشتہا امیز خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ یہ بابا کون ہے اور یہاں اس ویرانے میں کیوں رہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے قرب و جوار میں کوئی بستی بھی نہیں ہے، میں نے انگوری سے پوچھا۔ اس کا نام عبدالفتح ہے، انگوری نے بتایا۔ برسوں پہلے اس کا نام بھارتی فوجیوں کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ یہ اپنے مجاہدین کے ساتھ جس چوکی یا کیمپ پر حملہ کرتا، وہاں لاشوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ بھارتی فوج کے بعد جنرل بھی اس کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ عبدالفتح اپنی زندگی میں کم از کم 3 مرتبہ پکڑا گیا، لیکن بھارتیوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی زنجیر اسے پابند سلاسل نہیں کر سکی۔ یہ ہر مرتبہ بھاگ نکلا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ بھارتی فوجیوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ عبدالفتح کو گرفتار کرنے کے بجائے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جائے۔ بابا عبدالفتح کے بدن پر زخموں کے لاتعداد نشان ہیں، کم از کم 7 مرتبہ گولیوں کا نشانہ بنا۔ بے پناہ تشدد برداشت کیا مگر زندہ رہا۔ آزادی کی لگن نے اسے زندہ رکھا۔ عبدالفتح 30 سال تک بھارتیوں کے لیے ہوا بنا رہا، پھر اس کی قوت جواب دے گئی۔ یہ چھاپا مار کارروائیوں میں عملی طور پر حصہ لینے کے بجائے مجاہدین کو تربیت دینے لگا اور پھر گوشہ نشین ہو گیا۔ عبدالفتح نے پچھلے 3 سال سے یہاں ڈیرا جما رکھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور وطن کی آزادی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ یہ درخت، پودے، گنگناتی ہوئی ندی، چہچہاتے ہوئے پرندے اور قدرتی نظارے اس کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے تقریباً 5 کوس کے فاصلے پر اس پہاڑ کے پیچھے ایک بستی ہے۔ بابا عبدالفتح ہر 2 ہفتے بعد اس بستی میں جا کر اپنی ضرورت کی ہر چیزیں لے آتا ہے۔ بستی کا کوئی بھی دکاندار اس سے پیسے لینے کو تیار نہیں ہوتا، مگر یہ بغیر قیمت کے کوئی چیز نہیں لیتا۔ یہاں بیٹھا رسیاں بٹتا رہتا ہے، جنہیں بیچ کر ضرورت کی چیزیں خرید لیتا ہے۔ غازی عبدالفتح کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ بچپن میں کئی مرتبہ یہ نام سنا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا یہ کئی مرتبہ سوپور بھی آ چکا تھا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آج مجھے اس عظیم مجاہد کے نیاز ہوئے جس نے اپنی زندگی وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی تھی، اور آج بھی بھارتی فوج کے جنرلوں اور کشمیر کی کٹ پتلی حکمرانوں کو اس کی تلاش تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بابا عبدالفتح نے چاولوں کی پتیلی اور چند پلیٹیں ہمارے سامنے چٹائی پر رکھ دیں۔ نوری اور حسن بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جس نے جتنا کھانا ہو خود ہی نکال لو بیٹا۔ بابا عبدالفتح آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ انگوری نے ایک پلیٹ چاول نکال کر وہ پلیٹ بابا کے سامنے رکھ دی اور پھر ہمیں پلیٹوں میں نکال کر دینے لگی۔ گرم گرم چاولوں سے اٹھنے والی خوشبو میری بھوک بڑھا رہی تھی، لیکن مجھے چاولوں کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ نمک ملے ہوئے یہ چاول بہت اچھے لگ رہے تھے۔ چاول کھاتے ہوئے میں بابا عبدالفتح سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ آپ سوپور بھی تو آ چکے ہیں؟ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن کئی مرتبہ آپ کے بارے میں سنا تھا۔ میں کئی مرتبہ سوپور جا چکا ہوں، مجھے اب بھی سب کچھ یاد ہے، بابا عبدالفتح نے کہا۔ احمد علی عباس، غلام اکبر دکاندار اور رسول بخشلون، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، لیکن میرے نزدیک اس کا رتبہ بھی غازیوں اور مجاہدوں سے کم نہیں۔ تم بھی سوپور کے رہنے والے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ رسول بخشلون کا، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ او مجاہد کا بیٹا مجاہد ہی ہوتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ کیسا ہے تمہارا باپ؟ اب تو وہ شہید ہو گئے، میں نے کہا۔ او بابا عبدالفتح کا ہاتھ منہ کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے نوالا پلیٹ میں ڈال دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 2 مہینے پہلے، میں نے کہا، اور پھر سوپور پر بھارتی فوجیوں کے حملے کی تفصیلات بتانے لگا۔ انگوری نے بھی ہاتھ کا نوالا چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی پوری توجہ سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میری زندگی تھی جو میں بچ گیا۔ میں کہہ رہا تھا وہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک گئے تھے۔ اتفاق سے کمانڈر محب اللہ اور اس کے ساتھیوں کا اس وقت وہاں سے گزر ہوا اور وہ لوگ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحوں کے وقفے کے بعد اپنی بقیہ کہانی سنانے لگا۔ وہ تمہاری آزمائش تھی؟ میرے خاموش ہونے پر بابا عبدالفتح نے کہا۔ قدرت انسان کا امتحان لیتی ہے، اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ تم بھی اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے ہو۔ یہ غاز
से भारतीय हुक्मरान अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे अंगूरी ने बताया था कि कमांडर मुहिबुल्लाह की क़यादत में मुजाहिदीन ने गुलमर्ग के दूसरी तरफ नए कायम किए हुए असला डिपो को उड़ा दिया है। मुझे भी इस डिपो के बारे में इतलात मिलती रहती हैं। अगर वो डिपो कायम रहता तो इस इलाके में भारतीय फ़ौज की गिरफ्त मजबूत हो जाती, मगर तुम लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी है। अब वो तवील अरसे तक संभल नहीं सकेंगे। आपके ख्याल में कश्मीर के सियासी लीडरों को वतन की आज़ादी के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए? मैंने मौजू बदल दिया है। सियासी लीडर बाबा अब्दुल फतेह के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। कश्मीर के सियासी लीडरों का आज़ादी की इस तहरीक में कोई किरदार नहीं है। ये जंग तुम जैसे नौजवानों को ही लड़नी पड़ेगी। हमारे लीडर तो हिंदू साम्राज्य के आलाकार हैं। वो श्रीनगर के आलीशान बंगलों के शानदार ड्राइंग रूम्स में बैठकर कश्मीरियों की बेबसी और मजलूमियत का रोना रोते हैं। वो जब देखते हैं कि अवाम इनको भूलने लगी है तो भारतीय हुक्मरानों या फ़ौज के मुजालिम के खिलाफ एक ज़ोरदार बयान जारी कर देते हैं, जिस पर हुकूमत ने गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल में भी ऐश करते हैं और चंद रोज़ बाद वो फिर रिहा होकर अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे सियासी लीडर कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या करेंगे? ये लोग कश्मीरी अवाम के हमदर्द नहीं, ना इन्हें आज़ादी से कोई दिलचस्पी है, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये लीडर तहरीक आज़ादी की राह में रुकावट बने हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये लीडर ना होते तो कश्मीर बहुत अरसा पहले आज़ाद हो चुका होता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, एक ज़माने में शेर कश्मीर के नाम का बहुत चर्चा था। वो तहरीक आज़ादी का हीरो कहलाने लगा, मगर हकीकत ये है और दुनिया जानती है कि कश्मीर काज को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी शेर कश्मीर ने पहुँचाया था। कुर्सी की खातिर उसने कश्मीरी अवाम से गद्दारी की, कश्मीर काज से गद्दारी की और फिर ये रिवायत बन गई। इक़्तिदार से महरूम होकर ये शेर कश्मीर कश्मीरी अवाम पर भारतीय हुक्मरानों और फ़ौज के मुजालिम का रोना रोता, और जब उसे वज़ारत आला की मुसंद पर बिठा दिया जाता तो इसकी ज़ुबान इन्हीं कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।